Many of us believe that our value is based on what we do. So we try this one out, we try to do that, we try to build our value. That is the reason why you are scared to slow down. How do you develop this habit of being in solitude, all alone with God? We find that in Matthew chapter 6 verse 6. We find the mechanism over there. Find a quiet, secluded place and close the door. You need to make sure that nobody sees you. You know why? So there will be no Instagram photos. So there will be no Snapchat pictures. You know, some of you might be angry at him because something did not happen in your life. It's okay to be angry. It's okay. It's better to be angry and yell rather than angry and run away from him. Many of you have been angry with God and you have run away from God. It's time for you to come back running to him again. You need to create this habit of being in solitude, because you cannot continuously pour out without being filled in. Never say I don't have time. Time is always there. You just need to choose what you are giving that time for. So today we are going to talk on the topic, if mind won't stop, ఒకవేళ మన మనసు ఆగకపోతే what should you do? మనం ఏం చేయాలి? You know, some of us have a problem in slowing down our minds. మనలో కొంతమందికి మన మనసులో పరుగులెడుతున్నప్పుడు దాన్ని అదుపులోనికి తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. It won't stop thinking and you really cannot help in any way in order to slowing down that mind. మరి ఆ మనసు పరుగులెడుతున్నప్పుడు దాన్ని అదుపులో తీసుకోవడానికి, మెల్లపరచడానికి మనం ఏం చేయలేకపోతాం. To be honest, I also sometimes struggle with that. ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా ఆ విషయంలో కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. My mind races like a F1 Formula 1 race car. మరి F1 ఫార్ములా రేస్ కార్ లాగా నా మనసు వేగంగా దూసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. So I built a system for my mind where I can stop thinking for some time. కనుక కొద్దిసేపు అసలు ఇలాంటి ఆలోచనలు ఆపి ఉండడం ఎలాగని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. You know, especially I can stop my mind from thinking completely. It's also called the boy zone, you know. మరి ఒక్కొక్కసారి పూర్తిగా అసలు ఆలోచన చేయడమే ఆపేసి నిమ్మలం అయిపోతాను. So especially when my wife talks to me, you know, I can go into that zone. మరి ప్రత్యేకంగా నా భార్య నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ అంశాల మీదలోనికి వెళ్ళిపోతాను. But God has given me a great gift where if she says, "Did you understand?" అయితే దేవుడు నాకు ఒక చక్కటి తలాంతి ఇచ్చారండి. ఏంటంటే ఒకవేళ వారు నీకు అర్థమవుతుందని అడిగితే, I can recall the last statement of what she said. I can recall and repeat back to her. ఆమె చెప్పిందంతా నేను వినకపోయినా వారు చెప్పిన ఆఖరి సెంటెన్స్ జ్ఞాపకం చేసుకొని అవి ఏం చెప్పిందో తిరిగి నేను చెప్పేయగలుగుతా. But somehow she gets it over too. అయితే వారికి కూడా అర్థమైపోతుంది. So my body can be present but my mind can be absent. కనుక నా శరీరం ఇక్కడ, నా మనసు ఎక్కడో ఉండే అవకాశం ఉంది. You know, my eyes can be logged into your eyes and I can see everything that's happening, but whatever you're saying doesn't enter my ears. మరి నేను మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ కళ్ళలో కలిపెట్టి చూస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ ఏది మాట్లాడుతున్నా అసలు నా లోనికి ఎక్కకుండా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. Hallelujah. You know, but many of us, we cannot stop thinking. కానీ మనలో చాలా మంది ఇలాంటి ఆలోచనలు వేగంగా వెళ్తూ ఆపలేకపోతాం. And in the book of Ecclesiastes, he says, Solomon says, what does a man get for all the toil and the anxious striving with which he labors under the sun? ప్రసంగి 2వ అధ్యాయము 22వ వచనాన్ని దయచేసి గమనించండి. సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాసం అంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యములన్నిటి చేతను వానికేమి దొరుకును. And all his days his work is pain and grief. Even at night his mind does not rest, and this too is meaningless. వాని దినములన్నీయు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రి అంతైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు, ఇది వ్యర్థమే. So in verse 22 we see the word that Solomon uses is anxious striving. కానీ 22వ వచనంలో వాడు తలపెట్టు కార్యములు అన్నిటి చేతను అంటాడు. So we see anxious striving means we keep on thinking. కనుక అనేక కార్యాలని మనం ఆలోచన చేస్తూ తలపెడుతూ ఉంటాం. If you want to change your life, ఒకవేళ మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవాలి అనుకుంటే, you need to change your habits. Everybody knows that. మన అలవాట్లు మార్చుకోవాలి అన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే. But if you want to change your habits, అయితే మన అలవాట్లు గాని మనం మార్చుకోవాలి అనుకుంటే, then you need to let God change your heart. దేవుడు మన హృదయాన్ని మార్చడానికి ఆయనకు అనుమతించాలి. So today I want to talk about
how to slow down your mind spiritually. కనుక ఆత్మీయంగా మన మనసుని ఎలాగ అదుపులో తీసుకోలేక ఎలాగ నెమ్మలపరచాలో అన్న అంశం మాట్లాడతాను. And as usual, I always take the best example, that is Jesus Christ. మరి నేను సహజంగా తీసుకునేది అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన ఉదాహరణ మాదిరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువా. You know, Jesus always had a lot on his mind. యేసు ప్రభువారికి కూడా అనేక కార్యాల తలంపులు ఆయన మనసులో నిరంతరం ఉండేవి. You know, the first assignment of Jesus on earth probably was not to sin. మరి యేసు ప్రభువారికి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ప్రాముఖ్యమైన బాధ్యత అంటే పాపం లేకుండా ఆయన ఉండాలి. So every time he shouldn't sin. అయితే ఏ సమయంలో అయినా ఆయన పాపం మాత్రం చేయకూడదు. Because if he sinned, he would also become the other Adam. మరి ఒకవేళ ఆయన పాపం చేస్తే అతను కూడా మరొక ఆదాము లాగానే అయిపోతాడు. You know, how many of you can stay for 10 minutes without feeling envious of something? మనలో ఒకవేళ 10 నిమిషాలు దేని బట్టి అసూయ పడకుండా ఉండగలిగే వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? You need not raise your hand, you know. Because I know how you're feeling. ఎందుకంటే మన భావోద్రికాలు నాకు తెలుసు. And the second assignment of Jesus was to teach these 12 guys about the kingdom of God, the values of God, the character of God, everything. మరి రెండవ ప్రాముఖ్యమైన బాధ్యత యేసు ప్రభువారికి 12 మందికి దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి, దేవుని యొక్క లక్షణాల గురించి, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత విలువల గురించి వారికి నేర్పించాలి. And not only with teaching them, but they need to carry the value of the kingdom of God throughout the world and preach the gospel. Man, that is hard. వారికి నేర్పించడం మాత్రమే కాకుండా దేవుని రాజ్యపు విలువల్ని వారు మోసుకుంటూ ప్రపంచమంతా వారు బోధిస్తూ ఉండాలి. అదంత సులువైంది కాదు. And on top of that, he needs to die on the cross, and he needs to be crucified, he needs to be placed in the tomb and raised back again from the dead. Man, can you imagine how much Jesus had on his mind? దాంతోపాటు ఆయన శ్రమపరచబడాలి, సిలువేయబడాలి, చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేగాలి. కనుక ఆయన భారము లేక పనుల ఆలోచనలు ఎంత విస్తారమైందో మనం ఊహించగలం. So you know that Jesus had much more than what you have on your mind. కనుక మన మనసులో ఉన్న దానికన్నా చాలా విస్తారంగా యేసు ప్రభువారి మనసులో ఉండేది. Yet Jesus Christ consistently and intentionally, he created a space so he can hear from the Father from heaven. అయినప్పటికీ పరలోకపు తండ్రి నుంచి మాటలు వినడానికి తన ఉద్దేశపూర్వకంగా చాలా ప్రాముఖ్యంగా సమయాన్ని ఆయన స్థిరపరచుకునేవాడు. Now you need to underline these two words, consistency and intentionality. మరి ఈ రెండు పదాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి. ఒకటి మానక చేయడము, రెండవది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయడం. So you need to be consistent and you need to be intentional in creating something. కనుక ఏదైనా మనం చెయ్యాలి అనుకుంటే చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉండాలి, పట్టుదలగా ఉండాలి. రెండవది మానక దాని వైపున ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి. So Jesus Christ consistently and intentionally, he disconnected from the crowd always. కనుక యేసు ప్రభువారు నిరంతరం కూడా ఆ జనసమూహం నుంచి ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరంతరం కూడా ఆయా సమయంలో వారు ప్రత్యేకంగా వెళుతూ ఉండేవారు. Do you know why Jesus Christ disconnected from the crowd every time he was with the crowd? మరి జనసమూహాల మధ్యలో నుంచి యేసు ప్రభువారు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా వేరుగా వెళ్తూ ఉండేవారో మీకు తెలుసా? Because crowd drains out our energy. ఎందుకంటే ఈ జనసమూహాలు మనలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని మరి తీసివేస్తూ ఉంటుంది. The society drains out your energy. సమాజం మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బలాన్ని లాగివేస్తూ ఉంటుంది. So he always used to pull away from the crowd. After mingling with the crowd, he used to pull away and spend some time. కనుక జనసమూహంలో ఆయన ఉంటూ వారికి పరిచయం చేసిన తర్వాత వారిలో నుంచి ఆయన ప్రత్యేకంగా ఏకాంతంగా వెళ్ళి కొద్దిగా సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవారు. The reason why he did that, so he can create that intense intimacy with the Father. అలా చేయడానికి కారణం అంటే తండ్రి అయిన దేవునితోని వ్యక్తిగతంగా మరి లోతైన అనుబంధాన్ని, సహవాసాన్ని, సమయాన్ని ఆయన గడపాలి. You need to understand, you cannot create intimacy without an intention. ఈ ఉద్దేశం లేకుండా, ఆశ లేకుండా ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని మనం కలుగు చేసుకోలేం. So intimacy if intimacy is missing in your marriage, కనుక మన వివాహంలో ఆ సన్నిహితంగాని కోల్పోతున్నాము అంటే that means intention itself is missing. అనగా అలాగ మీరు కలిగి ఉన్నాలన్న ఆలోచన, కోరికే మీలో లేదు అని అర్థం. So without intention there cannot be intimacy. కనుక ఆ ఉద్దేశం, ఆ కోరిక లేకుండా ఆ సాన్నిహిత్యం అనేది మనం కలిగి ఉండలేం. We get busy with our kids. మన పిల్లలతోనే బిజీగా We get ఉండిపోతాం. busy with our world and our works.
మన యొక్క పనుల్లోని ఉద్యోగాల్లోని మనం బిజీ అయిపోతాం. So there won't be any intimacy if you let the world come inside you without unintentionally. మరి మీరు ఆ లోకాన్ని కానీ మీ మధ్యలోనికి రావడానికి మీరు అనుమతించేసినట్టయితే ఆ యొక్క సాన్నిహిత్యంగా నేను ఉండాలన్న కోరిక మీలో లేకపోతే ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని అనుభవించలేం. So Jesus Christ always pulled himself away from the crowd, distanced himself from everybody and spent time with the Father so he can have that intimacy with the Father. కనుక యేసు ప్రభువారు నిరంతరం కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరంతరం కూడా ఆయన జనసమూహంలోంచి ఏకాతనంగా వెళ్ళి తండ్రితోని సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవా. And we see that in Mark chapter 1 verse 35. మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో ఉంది. Very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. ఆయన పెందలకడన లేచి ఇంకను చాలా చీకటి ఉండగా బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచూ ఉండెను. Now we see that word, he got up, left the house and went to a solitary place. ఆయన ఆ ఇంటిని విడిచిపెట్టి ఏకాంత స్థలానికి వెళ్తూ ఉండేవారు. I don't know how many of you are able to spend time in solitary. ఆ ఏకాంత సమయాన్ని మీలో ఎంతమంది గడపగలుగుతున్నారో నాకు తెలీదు. You know, Jesus got up and left the house. యేసుప్రభువారు పెందలకడ లేచి ఇంటిని విడిచి వెళ్ళారు. Why? So he can find that place of solitude. ఎందుకంటే ఆ ఏకాంత స్థలాన్ని ఆయనకు దొరుకులాగా వెళ్ళారు. And in verse 36 we see Simon and his companions went to look for him. మరి ఈ 36వ వచనంలో సీమోను అతనితో కూడా నున్నవారును ఆయనను వెదుకుచూ వెళ్ళి And when they found him they exclaimed, everyone is looking for you. ఆయన కనుగొని అందరిని వెదుకుచున్నారని ఆయనతో చెప్పగా, What happens when you try to pray? ప్రార్థన చేయాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Your phone pops up a message. మరి ఫోన్లో మెసేజ్ వస్తుంది. And you suddenly become the most important person on planet. మరి మనం ఈ భూమి మీదే చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు అన్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. Everybody starts searching for you. అందరు నా కోసమే వెతుకుతున్నారు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. Or you start worrying about what's happening in the kitchen. లేకపోతే కిచెన్ లో ఏం జరుగుతుంది, What's happening over my life. నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది. You know, right from the morning we get up. పొద్దున లేచినది మొదలుకొని We start working on ourselves. మన గురించి లేక మనకి ఇష్టమైన మాత్రమే పని చేస్తూ ఉంటామండి. We start working on our kids. మన పిల్లల గురించి పని చేస్తుంటాం. We get them ready, cook breakfast, get them ready, send them to school. మరి బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసేసి సిద్ధపరిచి స్కూల్కి తీసుకువెళ్ళిపోతాం. Drop them off at school, come back. స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసి తిరిగి Again రావడం. we get ready, take a shower, cook breakfast, eat. మనం స్నానం చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసుకొని And we go back to office. ఆఫీస్ తిరిగి వెళ్ళిపోయి We start working in office, work. ఆఫీస్లో అలా పని చేస్తూ ఉంటాం. After working in office for some time, అలా కొద్దిసేపు ఆఫీస్లో పని we చేసి come back home again. ఇంటికి వచ్చి Make sure that our kids are there at home. మన ఇంటి దగ్గర పిల్లలందరూ చేరుకున్నారు. Again we make sure that get them dressed. Your husband comes. You start cooking food for your husband. వాళ్ళని సిద్ధపరిచిన తర్వాత భర్త ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఆయనకి భోజనం సిద్ధపరచడం. After the husband comes, you feed the kids, you feed the husband. No, the husband eats. మరి ఆ తర్వాత భర్త ఇంటికి వచ్చినాక పిల్లలకి భోజనం తినిపిస్తాం, ఆ భర్తకి భోజనం పెడతారు. Then you take a shower, you eat, you sleep. స్నానం చేసేసి భోంచేసి మీరు కూడా పండుకుంటారు. The reason why you are drained is because when you work, you are pouring out from your cup. ఇలాగ మనం అలసిపోయి లేక ఆ సారం మనలోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంది అని ఎందుకు మనకు అనిపిస్తుందంటే, మనం పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ శక్తిని అందులోకి వినియోగిస్తూ ఉంటాం. So whenever you work, you are pouring out from your cup. కనుక మనం పని చేసినప్పుడల్లా మన గిన్నెలో నుంచి అందులో మనం పోస్తూ ఉన్నాం. And for many of us, our schedule is full, but our life is empty. మనలో చాలా మందికి మన స్కెడ్యూల్, మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ చాలా ఫుల్గా ఉంటాయి, కానీ మన జీవితం చాలా వెల్తీగా ఖాళీగా ఉంటుంది. Our work is busy, మన పనే బిజీ అనుకుంటాం, but our life is empty. కానీ మన జీవితము ఖాళీగా కనబడుతుంది. But when we look at the life of Jesus, he was always distancing himself from the crowd and he was spending time in solitude. అయితే యేసుప్రభువు వారి జీవితాన్ని చూసినట్టయితే ఆ జనసమూహం నుంచి వేరుగా ఏకాంతంగా వెళ్ళి ఏకాంత సమయాన్ని గడుపుతూ ఉండేవారు. We can find in many references in the Bible from Luke chapter 4, Luke chapter 5, Luke chapter 6. We can find that in Matthew chapter 14, Matthew chapter 15.
and many other places. మరి ఆయన అలా ఏకాంతంగా వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు బైబిల్లో అనేక వాక్య భాగాలు చూస్తాం. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్తలో కూడా అనేక అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం. So Jesus constantly withdrew himself from the society. కనుక నిరంతరం కూడా యేసు ప్రభువు వారు సమాజం నుంచి ఏకాంతంగా వెళ్తూ ఉండేవారు. So why should you withdraw from others? కనుక ఇతరుల నుంచి మనం ఎందుకు ఏకాంతంగా వెళ్ళాలి? Because it's very simple. You cannot constantly pour out without being poured in. మనం పొందుకోకుండా నిరంతరం మన గిన్నెలో నుండి మనం బయటికి పోస్తూ ఉండలేము. You know, if you don't have money, how much ever I ask, you can never give. మరి మీ దగ్గర అసలు డబ్బులే లేకపోతే నేను ఎంత తక్కువ అడిగినా మీరు నాకు ఇవ్వలేరు. I can come, I can cry before you, I can do a big drama. Even then you can't give because you don't have it. నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎంత బతిమలాడుకున్నా కన్నీరు కార్చినా మీ దగ్గర లేదు కనుక మీరు ఇవ్వలేరు. Many of us have been pouring out, but we are not being poured in. చాలా మంది మనలో బయటికి మనం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ మనలోనే మనం అది కలిగి లేమని. And especially men, they have been pouring out and out and out, and there is nothing being poured back inside you. ప్రత్యేకంగా పురుషులైనటువంటి మీరు బయటికి పోస్తూనే ఉన్నారు కానీ మీలోనికి ఏమి రావట్లేదు. That is the reason why we are having real men this Friday night. అందుకనే ఈ ఫ్రైడే రాత్రి, శుక్రవారం రాత్రి రియల్ మెన్ అనేటువంటి కార్యక్రమం కలిగి ఉన్నాం. So we can pour back into you this Friday night. మరి ఈ శుక్రవారం రాత్రి మీలోనికి పోయడానికి మేము నింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. Pour back life into you. మీ జీవితంలో మీలోనికి జీవాన్ని పోయడానికి. Pour back the characters of God into you. దేవునికి లక్షణాలు మీ జీవితంలో నింపడానికి. So you can be filled in. అలాగా మీరు లోపల అంతరంగంలో మీరు నిండి ఉండాలి. And when you go back home from the church, మందిరంలో నుంచి మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు you're going to start loving your wife much more ever than ever before. అంతకుముందు ఎన్నడూ లేనంతగా మీ భార్యను మీరు ప్రేమించగలుగుతారు. You're going to start treating kids better than ever before. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ లేనట్టుగా మీ పిల్లల్ని అంత ప్రేమగా చూసుకుంటారు. You'll be able to pour out into other people's life again. తిరిగి ఇతర జీవితంలోనికి మీరు మరి అందించగలుగుతారు. The water is the word of God. మరి నీళ్లు అనేటువంటిది దేవుని వాక్యంతోనే పోల్చబడింది. The water also means the presence of God. ఆ నీళ్లు అనగా దేవుని సన్నిధిని కూడా సూచిస్తుంది. Many of us believe that our value is based on what we do. మరి చాలా మంది ఏమనుకుంటాం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నా దాన్ని బట్టి మనకు విలువ వస్తుంది అనుకుంటాం. So we try this one out, we try to do that, we try to do something, we try to build our value. కనుక అనేక కార్యాలు మనం చేస్తూ మన విలువని మరి పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. That is the reason why you are scared to slow down. అందుకనే మనం కొద్దిగా నెమ్మదవ్వాలంటే చాలా భయంగా అనిపిస్తుంది. Because we think if we slow down we are going to lose the race. కనుక ఒకవేళ మనం స్లో అయిపోతే ఈ పరుగులో మనము ఓడిపోతామేమో అన్న భయం ఉంటుంది. We try to blame others for the mistake even which we committed. మరి మనం చేసిన పొరపాట్లకి ఇతరులని నిందిస్తూ ఉంటాం. We try to run from door to door, post to post, trying to build a value, trying to increase our value. అన్ని చోట్లకి పరుగులెడుతూ మనకి విలువని ఇంకా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. The main fact of the matter is you are terrified to slow down. అయితే వాటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మీరు కొంచెంగా నెమ్మది అవ్వాలి అంటేనే భయం వేస్తూ ఉంటుంది. You are terrified to be still. మీరు నెమ్మదిగా మౌనంగా ఉండాలంటే మీకు భయం. You are terrified to pause a second. ఒక్క నిమిషం ఆగి ఉండాలి అంటే భయం వేస్తుంది. You know, if you cannot be still, you cannot know God. మీరు ఊరికే ఉండకపోతే మీరు దేవుని తెలుసుకోలేరే. That's exactly what it says in Psalm 46 verse 10. మరి కీర్తనల గ్రంథము 46వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో అదే చెప్తూ ఉన్నాడు. Be still and know that I am God. మీరు ఊరికే ఉండి నేనే దేవుడినని తెలుసుకొనుడి. Be still and know is what it says. మీరు ఊరికే ఉండి తెలుసుకొనుడి అంటాడు. It doesn't say pray and know. ప్రార్థన చేసుకుంటూ తెలుసుకోండి అనట్లేదు. It doesn't say wish and know. మరి మీరు కోరుకుంటూ దేవుని తెలుసుకోండి It అనట్లేదు. doesn't say hope and know. మీరు ఆ నిరీక్షణతోని ఆయనను తెలుసుకోవాలి అనట్లేదు. It says be still and that is when you will know God. ఊరికే ఉండండి అప్పుడు మీరు దేవుని తెలుసుకుంటారు. Many of us are busy with our schedules. మనలో చాలా మంది మన యొక్క పనుల్లో బిజీ అయిపోతున్నారు. That is the reason why you are unable to know
God. అందుకోసమే మనం దేవుడు నిజంగా తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. You cannot be busy and wish that you know God. మరి బిజీగా మన పనులు చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలని కోరిక ఉంటే సరిపోదు. You know, in Hebrew language, be still means cease striving. మరి హిబ్రూ భాషలోని ఊరిక ఉండడి అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రయాస పడడం లేక కష్టపడడం ఆపేయడం. And some of us just cannot do that. మనలో కొంతమందికి అసలు అది చేయడమే చేత కాదు. We just cannot stop thinking. మనం ఆలోచన చేయడం కూడా ఆపలేం. You know, in Telugu I created a very good word for that. మరి దీనికి తెలుగులో ఒక చక్కటి పదాన్ని కనిపెట్టాను. తీవ్రంగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి తీవ్రవాదులు అయిపోతారని. తీవ్రవాదులు అనమాట, తీవ్రంగా ఆలోచిస్తాను. కెనాట్ స్టాప్ థింకింగ్. ఏమాత్రం ఆలోచన చేయడం ఆపకుండా చాలా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. యూ ఆల్సో నీడ్ టు డెవలప్ అ సిచ్యువేషన్ లైక్ మీ, అ సిస్టమ్ లైక్ మీ. మరి మీరు కూడా నాలాంటి ఒక పని విధానాన్ని మీరు కనుగొన్నారు. యువర్ ఐస్ కెన్ బి లాక్డ్ ఇన్. మీరు మీ కన్నులు చూస్తున్నట్టుగానే ఉంటాయి, యట్ యు కెన్ జోన్ అవుట్. కానీ మీరు బయటకు అంతా కూడా చూడగలుగుతారు. ఐ వాంట్ టు షో యు దట్ యువర్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యు డు. కనుక ప్రాముఖ్యంగా మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నించేది ఏంటంటే మనం చేసే పనులు బట్టి మనకి విలువ రాదండి. ఇన్ లూక్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 22, లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయం 22వ వచనం. And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven saying, you are my son whom I loved, with you I am well pleased. పరిశుద్ధాత్మ శరీరాకారంతో పౌరం వలె ఆయన మీదకి దిగి వచ్చి, అప్పుడు నీవు నా ప్రియ కుమారుడువు, నీ యందు నేను ఆనందించినని ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చెను. You know, when the sound came from heaven, ఆకాశం నుండి ఆ స్వరం వినిపించినప్పుడు, by this time Jesus Christ did not teach to anybody about the kingdom of God. అప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇంకా దేవుని రాజ్యం గురించి ఎవరికి బోధించలేదు. Jesus Christ did not preach to anybody, nor heal anybody, nor heal the sick. అప్పటికి యేసు ప్రభువు ఇంకా రోగులను స్వస్థపరచలేదు, అద్భుతం చేయలేదు, ఇంకా ఎవరికి ఆయన బోధించలేదు కూడా. Yet God the Father still loved him for who he was. అయినప్పటికీ తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభువారు యందు బహుగా ఆనందించుచు ఉన్నాడు. He did not love him for what he did, but he loved him for who he was. ఆయన ఏం చేశాడో దాన్ని బట్టి కుమారుని ప్రేమించలేదు, కానీ ఆయన ఏమై ఉన్నాడో అందుని బట్టి తండ్రి తను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. God loves you for who you are. మనం ఎవరమై ఏమై ఉన్నామో అందుని బట్టి దేవుడు ప్రేమిస్తాడండి. No, he doesn't love you only if you achieve. మనం ఏదో సాధిస్తేనే వాళ్ళని ఆయన ప్రేమిస్తాడని. My dear brothers and sisters, and the God the Father said Jesus did not rush off to do a miracle right after that. మరి అయితే ప్రియ సోదరులారా గమనించండి, ఇది చెప్పిన వెంటనే నేను అద్భుతం చేసేయాలి, ఒక కార్యం చేసేయాలని యేసు ప్రభువారు పరిగెత్తలేదు. As soon as he heard the sound, ఈ స్వరం వినిన వెంటనే you know what Jesus did? యేసు ప్రభువారు ఏం చేశారో తెలుసా? He went to a solitary place in the desert. ఆయన అరణ్యంలో ఏకాంతంగా వెళ్ళారు. You can find that in Luke chapter 4 verse 1. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో కనబడుతుంది. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit in the desert. యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యోర్దాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి 40 దినములు ఆత్మచేత అరణ్యంలో నడిపింపబడి, right after the baptism, ఆ బాప్తిసం తీసుకున్న వెంటనే, where there was John who gave him the baptism and there were other disciples of John. యోహాను ఆయనకి బాప్తిసం ఇచ్చారు. యోహాను శిష్యులు ఇంకా అక్కడ ఉన్నారు కొంతమంది. Jesus did not say, oh wow, there is a sound, there is a big bang, there is a lightning, now let me go and do a miracle. ఇదిగో ఆకాశం నుంచి ఒక గొప్ప స్వరం వచ్చింది, ఒక మెరుపు వచ్చింది, ఇదిగో నేను వెళ్ళి వెంటనే ఒక అద్భుతం చేయాలి అని అనుకోలేదు. Jesus secluded himself away from the crowd and he spent time in solitary in the desert. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ జన సమూహం మధ్యలో వేరుగా వెళ్ళి ఏకాంతంగా అరణ్యములో సమయాన్ని గడిపారు. Why did Jesus do that? అసలు ప్రభు ఎందుకు చేశాడు అది? Because there is no intimacy without intentionality. ఆ ఉద్దేశపూర్వకంగా కోరిక కలిగి మనం అది చేయకపోతే ఆ సాన్నిహిత్యం మనకి రాదండి. Intimacy cannot be created without intentionality. ఆ ఉద్దేశం మనకి లేకపోతే ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని మనం పొందుకోలేం. So how do you develop this attitude, this habit
of slowing down. కనుక నెమ్మది అవ్వే ఈ అలవాటుని ఎలాగ మనం చేసుకోగలం? How do you develop this habit of being in solitude? ఈ ఒంటరిగా ఉండేటువంటి అలవాటుని మనం ఎలా చేసుకోగలం? How can you be in solitude all alone with God? దేవునితోని ఏకాంతంగా మనం ఎలా ఉండగలం? We find that in Matthew chapter 6 verse 6. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో మనం చూస్తాం. It says, when you pray, నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. రహస్యమందున నీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయము, అప్పుడు రహస్యమందు చూచి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. Hallelujah. We find the mechanism over there. అసలు విధానము అక్కడ మనకు కనబడుతుందండి. Find a quiet, secluded place. ఒక చక్కటి ఒంటరిగా గడిపే సమయాన్ని మన స్థలాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. And close the door. తలుపు మూసేసుకోవాలి. Now you need to understand, you need to find a secluded place and you need to close the door. ఒంటరిగా ఉండేటువంటి స్థలాన్ని మనం చూసుకొని వెళ్ళి తలుపు వేసేసుకోవాలి. You know why you need to be alone? ఎందుకు ఒంటరిగా ఉండాలో తెలుసా? And do you know why you need to make sure that nobody sees you? ఎవరు మనల్ని చూడకుండా ఉండడానికి ఎందుకు జాగ్రత్త పడవాలో తెలుసా? You know why? ఎందుకంటే so there will be no Instagram photos. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు ఉండకూడదని. So there will be no Snapchat pictures. స్నాప్చాట్ ఫోటోలు ఉండకూడదు. My Devo and me. నా ధ్యానము నేను అన్న ఫోటో. Coffee Devo, alone with God. Everybody watches it. ఇదిగో దేవునితో ఒంటరిగా ఉండే ఫోటో అనేసి పోస్ట్ చేయడం. #Coffee Devo. కాఫీ దేవునితోని కాఫీ. God says, shut the door. తలుపు మూసేసుకోమని చెప్తున్నాడు. Your Father who is unseen will reward you. రహస్యమందు నీ తండ్రి నీవు ప్రార్థన చేయము, అప్పుడు రహస్యమందు చూచి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. You know what it means? దానికి అర్థం ఏంటంటే just be honest with him. ఆయనతోని యథార్థంగా ఉండాలి. Just be honest with God. దేవునితోని యథార్థంగా ఉండాలి. You know what happens then? The focus will shift from you to God. అప్పుడు మన దృష్టి మన మీద నుంచి దేవుని వైపుకి మళ్ళుతుంది. The focus will start shifting from your problems to God. మన సమస్యలపై నుంచి మన దృష్టి దేవుని మీదకి మరలుతుంది. The best thing that can happen is to shift your focus from saying I cannot do this to saying with God all things are possible. మరి అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే నేను ఇది చేయలేను అనేటువంటి ఆలోచన నుంచి దేవునితోని సమస్తము సాధ్యమే అని చెప్పగలుగుతాం. From I am unable to bear this to saying that everything is possible for the one in whom I believe in. నేను ఇది భరించలేను అని చెప్పే తత్వం నుంచి నేను ఎవని యందు విశ్వాసం ఆయనకి సమస్తము సాధ్యమే అని చెప్పగలుగుతాం. Your focus will start shifting from the society to the one who has created you. ఆ సమాజం పై నుంచి మీ దృష్టి మరలి అసలు సమాజాన్ని సృష్టించినటువంటి ఆయన వైపు తిరుగుతుంది. So nothing will stop unless you stop it intentionally. ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరు ఆపకపోతే ఏది ఆగదండి. You need to understand, nothing will stop without you stopping intentionally. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఆపేయాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఆపకపోతే ఏది కూడా అది ఆగదు. Don't think it's just going to happen. No, it's not going to happen. అదేదో జరిగిపోతుందిలే అనుకోకండి, ఎన్నడనో జరగదు. Let the word of God speak to you. దేవుని మాట మీతోని మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలి. The word of God is going to comfort you. దేవుని వాక్యం మిమ్మల్ని ఆదరిస్తుంది. And the word of God is going to challenge you. ఆ దేవుని వాక్యం మీకు ఒక సవాలుని ఇస్తుంది. The word of God is going to challenge you. దేవుని వాక్యం మీకు ఒక సవాలు విసురుతుంది. Nothing will happen without you planning for it. దాని గురించి మీరు ఆలోచన ప్రణాళిక వేసి చేయకపోతే ఏది అది జరగదు మీకు. You know, the place and the time can be anything out of your routine. మీరు ఉండేటువంటి ఆ స్థలము ఆ సమయం అనేది మీరు నిరంతరం చేస్తున్న దానికి భిన్నంగా ఉండొచ్చు. It should be out of your routine. అది మీ యొక్క ఆ అలవాటుకి భిన్నంగా ఉండాలి. So you need to be in solitude, not alone but in solitude. మరి ఆ ఒంటరితనం కాదు కానీ ఏకాంతంగా ఉండాలి. Yeah. You know what happens when you're in solitude with God?
దేవునితోని ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు your soul might say, I am afraid I may not able to pay the rent this month. మరి మనసు నాతోని భయం వేస్తుంది, నేను నా యొక్క అద్దెని ఈ నెల నేను చెల్లించలేను అనిపించచ్చు. I am afraid I may not be able to pay the EMI for this month. ఈ నెల ఈఎంఐ నేను చెల్లించలేను, భయం వేస్తుంది అని మీకు అనిపించచ్చు. But when you're in solitude with God, you're going to start realizing how God is going to do things for you. అయితే దేవునితో ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో ఎటువంటి కార్యాలు చేయగలడని మనం అర్థం చేసుకోవడం ఆరంభిస్తాం. You will be amazed at what your soul will say to God. మరి మీరు మీ ఆత్మ మీలో నుంచి దేవునికి చెప్పేటువంటి మాటలు మీకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. It may even say, I am ashamed of what I have become. ప్రభువా, నేను ఏ రీతిగా ఉన్నానో దాన్ని బట్టి నాకు సిగ్గు వేస్తుంది అని మీ ఆత్మ ప్రభుతో చెప్పొచ్చు. Ashamed that you are no longer found in me. నీవు నాలో ఇక కనబడలేదు ప్రభువా, నాకు చాలా అవమానంగా ఉంది, సిగ్గు వేస్తుంది. You know, some of you might be angry at him because something did not happen in your life. మీ జీవితంలో ఏదో ఒక కార్యం జరిగిన దాన్ని బట్టి ప్రభు అంటే మీకు కోపం వస్తుందేమో. It's okay. It's okay to be angry. It's okay. It's better to be angry and yell rather than angry and run away from him. కోపం వచ్చినా పర్వాలేదండి, కోపం వచ్చి అరిసినా పర్వాలేదు, కానీ కోపం వచ్చి దేవునికి దూరం అయిపోవడం మంచిది కాదు. Many of you have been angry with God and you have run away from God. మీలో చాలా మంది దేవుని మీద కోపగించుకొని దేవుని నుంచి పారిపోయారు దూరంగా. It's time for you to come back running to him again. దేవుని దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చేటువంటి సమయం ఇది. The main reason why people are still afraid, are afraid to be still, is because you are afraid to face yourself. మరి మీరు ఊరికే ఉండడానికి మీరు భయం వేస్తుంది, ఎందుకంటే అలా ఊరికే ఉండి మిమ్మల్ని మీరు ఎదుర్కోవాలంటే మీకు భయం. You are afraid to face the real you. మీలో ఉన్నటువంటి సహజమైన వాస్తవమైనటువంటి మీరు ఎవరో ఎదుర్కోవడానికి మీకే భయంగా ఉంది. When you are silent before God, దేవుని ఎదుట మౌనంగా ఉన్నప్పుడు you will surrender this illusion of control. మరి ఈ యొక్క ఆధీనము నేను ఉంచుకుంటాను అన్నటువంటి అపోహని దేవునికి మీరు అప్పచెప్తారు. You will really start seeing who you really are. అసలు మనం ఎవరుమో నిజంగా మనం కనబడుతూ ఉంటుంది. Your false comforts, మన తప్పుడు ఆదరణలు, your secret sins, మీ రహస్య పాపములు, your pathetic excuses will just come out. మనం చెప్పేటువంటి కుంటి సాకులు, You will start realizing who you really are. అసలు మనం నిజంగా ఏమై ఉన్నామో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. You will meet the real you. మన నిజ స్వరూపాన్ని మనం ఎదుర్కొంటాం. That is who you're afraid of. అందుని ఆ వ్యక్తి నిజమైన వ్యక్తిగా మనం చూసుకోవడానికి మనం భయం వేస్తుంది. If you do not seek God intentionally, ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆ కోరిక కలిగి దేవుని వేదిక దేవుని చూడకపోతే, you will never be close to God. దేవునికి మీరు ఎప్పుడు కూడా సమీపంగా వెళ్ళలేరు. You know, the world will squeeze it out of you. మరి లోకం నుంచి అది లాగి వేసుకుంటుంది. And you know, you need to create this habit of slowing down. ఈ నెమ్మది అవ్వడము మనం నేర్చుకోవాలి, అలవాటు చేసుకోవాలి. You need to create this habit of being in solitude. ఈ ఏకాంతంగా ఉండేటువంటి అలవాటుని మనం చేసుకోవాలి. Because you cannot continuously pour out without being filled in. మనం నింపబడకుండా మనం ఇతరులకు ఇవ్వలేం. Never say I don't have time. సమయం లేదని ఎప్పుడు చెప్పకూడదు. You always will have time for what you choose to have time for. మీరు దేనికోసం సమయం వెచ్చించాలి అని మీరు ఇష్టపడితే దానికోసం తప్పకుండా మీకు ఎప్పుడు చూసినా సమయం ఉంటుంది. Time is always there. ఆ వాటికి సమయం ఎప్పుడు ఉంటుంది. You just need to choose what you are giving that time for. అయితే దేనికి మనం సమయం ఇస్తున్నామా అన్న వాటిని మనం ఎన్నుకోవాలి. Jesus distanced himself from the crowd wantedly. ఉద్దేశపూర్వకంగా జనసమూహం నుంచి యేసుప్రభువు వారు ఏకాంతంగా వెళ్ళారు. So he can get connected with the source, that is his Father. మరి మూలమైనటువంటి తన తండ్రితోని తన సహవాసం కలిగి ఉండడానికి ఆయన ఏకాంతంగా వెళ్ళారు. You know, Jesus not only talked, but he listened. యేసుప్రభువు వారు బోధించడం మాత్రమే కాదని ఆయన వింటూ వచ్చారు. Jesus didn't even only speak, but he listened to the source. ప్రభు మరి చెప్పడం మాత్రమే కాదు కానీ తనకు మూలమైన తండ్రి యొక్క మాటలు వింటూ వచ్చారు. Be still and know that I am God. ఊరికనే ఉండి నేనే దేవుడినని తెలుసుకొనుడి. Be
still. ఊరికనే ఉండండి. Stop doing things. పనులు చేయడం ఒకసారి ఆపాలి. Take a pause. నెమ్మదిగా ఆగాలి. The word says, be still and know that I am God. ఊరికనే ఉండి నేనే దేవుడినని తెలుసుకునండి అని వాక్యం చెప్తుంది. You are only going to know when you are still. ఊరికే ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఆయన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. Not when you're busy. మనం బిజీగా ఉంటూ చేయలేమండి. And you can be still only when you are intentional about it. నేను ఆ ఊరికనే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశము కోరిక మనలో ఉంటేనే మనం ఉండగలుగుతాం. Shift your focus from you to God. ఆ మన గురి మన పై నుంచి దేవుని వైపుకు తిప్పాలి. And do that today. ఈ రోజే అది మనం ఆరంభిద్దాం. You need to remember that God is always enough. దేవుడు మనకి దేనికైనా ఎప్పుడైనా చాలినంత వాడండి. God is always enough. ఎప్పుడైనా కూడా దేనికైనా దేవుడు చాలినంత వాడు. You don't need to do that. You don't need to do this. No. Don't get into that stuff. ఏదో అది చేయాలి ఇది చేయాలి అనేటువంటి వాటిలోనికి వెళ్ళవసరం లేదు. Jesus spent time in solitude. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏకాంతంగా సమయాన్ని గడిపారు. Give God 10 minutes in the morning and watch how it grows. ఒక్క 10 నిమిషాలన చక్కగా ఏకాంతంగా ప్రభుతోని గడపండి. అప్పుడు అది ఎలాగ ఎదుగుతుందో ఎలాగ వెళుతుందో మీకే అర్థమవుతుంది. You're going to enjoy the 10 minutes first. ఆ 10 నిమిషాలు మొదట మీకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. Initially that silence will be there. You might be afraid. మరి ఆరంభంలో కొంచెం భయంగా మీకు అనిపించచ్చు. But once you cross that moment of silence, ఆ మౌనమైనటువంటి ఆ సమయాన్ని కొద్దిగా మీరు ఒకసారి దాటితే you're going to start enjoying who truly God is. దేవుడు నిజంగా ఏమై ఉన్నాడు అన్నది మీరు చాలా ఆనందించగలుగుతారు. You are going to know who you really are. అసలు మనం నిజంగా ఏమై ఉన్నామో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. You are going to know what God can do through you. మన ద్వారా దేవుడు ఏం చేయగలడో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. Let us all close our eyes, bow down our heads. మన అందరం కళ్ళు మూసుకొని తల ఉంచి Let us all stand onto our feet for a second. ఒక క్షణం మనం అందరం లేచి నిలబడదాం. Spend time in solitude today. ఏకాంతంగా ఈరోజు మీరు సమయం గడపండి. You need to stop your mind. మీ మనసుని ఒక్క నిమిషం ఆపాలి. You need to stop your mind. మీ మనసుని ఆపాలి. Some of us are so busy that we are unable to stop checking our phone every 30 seconds or 1 minute. మనలో చాలా మంది ఎంత బిజీ అయిపోయామంటే నిమిషం కన్నా మన ఫోన్లు మరి చెక్ చేసుకుంటూ ఆగలేకపోతున్నాం. God says, be still and know that I am God. ఊరికనే ఉండి నేనే దేవుడినని తెలుసుకున్నానని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. Give God 10 minutes every day. ఆ 10 నిమిషాలు దేవునికి ఇవ్వండి ప్రతిదినం. Can you commit to God saying that God, I want to give 10 minutes in the morning of every day. ఈరోజే ఇప్పుడే మనం దేవునితో ఒక ఒప్పందం చేసుకుందామా ప్రభువా, ఈ రోజు నుంచి నేను ప్రతిదినం ఉదయాన 10 నిమిషాలు నీతో సమయం గడుపుతాను. Lord, I want to begin with 10 minutes. ప్రభువా, నేను ఆ 10 నిమిషాలతో ఆరంభిస్తాను. And I want to watch how it grows, oh Father. అది ఎలాగ ఎదుగుతూ ఉంటుందో నేను చూడాలని ఆశ నాకు ఉంది తండ్రి. I want to keep away everything aside. అన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను. And I want to watch you. నిన్నే నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. I want to stop everything that the world has kept inside me. నాలో లోకం ఉంచుతున్నటువంటి ప్రతిదాన్ని నేను ఆపివేస్తాను. And I want to watch what you do with me. ప్రభువా, నీవు నాతో ఉండే విధానాన్ని నేను గమనిస్తాను. I want to hear what you want to say about me. నా గురించి నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా నేను వినాలని ఆశపడుతున్నాను. I want to spend time only with you in intimacy. కేవలము నీతోనే సాన్నిహిత్యంగా నేను సమయం గడపాలని ఆశపడుతున్నాను. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Mighty Father, we thank you, Lord, for this day. పరలోకమందున తండ్రి, ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. We thank you for your love and your mercies which are new every morning. ప్రభువా, నీ ప్రేమకు అనుదినము నూతనంగా మాకు అనుగ్రహించే నీ కృపను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Lord, we thank you for this beautiful word which you have given to us, O Father, that without an intention, intimacy cannot be created.
ఆ కోరిక ఉద్దేశపూర్వకంగా చేయకపోతే ఆ సాన్నిహిత్యం మేము పొందుకోలేము అన్న ఈ అద్భుతమైన మాటని మా గమనంలోనికి తీసుకొచ్చినందుకు నీకు వందనాలు. Lord, we want to keep away everything so we can spend time with you, Father. ప్రభా, నీతోని ఏకాంతంగా సాన్నిహిత్యంగా సమయం గడపడానికి మేము సమస్తమును పక్కన పెడతాం. Lord, thank you for this beautiful scripture where your word says, be still and know that I am God. ఊరికనే ఉండి నేనే దేవుడిని తెలుసుకునేన ఈ అద్భుతమైన వాక్య భాగానికి నీకు వందనాలు తండ్రి. My Father, I want to be still and I want to know that you are my God. ప్రభా, నేను ఊరికనే ఉండి నీవే నా దేవుడు అని నేను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. Just like how Jesus spent time with you, యేసు ప్రభువారు నీతో ఎలాగా ఏకాంతంగా సమయం గడిపారో I also want to spend time with you. నేను కూడా ఏకాంతంగా మీతో సమయం గడపాలని ఆశపడుతున్నాను. Where nobody is watching, ఎవ్వరూ గమనిస్తూ ఉండకుండా, where nobody is there. ఎవ్వరూ అడ్డు లేకుండా, My Father, it is only you and me. బలమైన తండ్రి, నీవు నేను మాత్రమే ఉండేటువంటి ఆ సమయం, Where my focus is shifted from me to you. నా దృష్టి నాపై నుంచి నీ మీదకి మరలించినటువంటి విధానం. My focus is shifted from my work to you. నా పై నుంచి నా దృష్టి నీ మీదకి మరలిస్తాను. Where my focus is shifted from my problems to you. నా సమస్యలపై నుంచి నా దృష్టి నీ మీదకి మరలిస్తాను. We thank you, Lord, for this day. ప్రభువా, ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. We thank you for talking to us. మాతోని మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. As we go back home, మేము తిరిగి ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా let your spirit grow inside us. మాలోని మా ఆత్మ ఎదుగుతూ ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Let your spirit minister to us. మీ ఆత్మ మాకు పరిచర్య చేయడానికి సహాయం చేయండి. In Jesus' name we thank you and ask and pray. యేసు నామములో మీ కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ కోరుతూ ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.